إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. أمسية طيبة، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم نحن الخميس 18 مارس 2021، عشية الجمعة 109 من الحراك الشعبي المبارك في الجزائر. إن شاء الله ربي يتم على كل الجزائريين والجزائريات بالخير وبالنصر وبدولة القانون وبناء دولة على أسس ديمقراطية حقيقية، دولة الحرية، دولة الحقوق، ودولة الكرامة والعدالة المستقلة إن شاء الله، دولة مدنية مش عسكرية. بداية أحب كذلك أن نحمد الله على مهما كان السلامة للإخواننا في المناطق المختلفة، بجاية من الشرق حتى للعاصمة ستيفسكي كدا، اللي حسوا جاهم الروع أمس على إثر الزلزال، ولكن الظاهر والحمد لله يعني ما كانتش فيه خسائر في الأرواح، ربما بعض الجرحى إن شاء الله ربي يشفيهم. فندعو إن شاء الله ربي، اللهم لا إله إلا أنت، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. إن شاء الله نسألك أن تحفظ كل إخواننا وأخواتنا من هذه المصائب وهذه الويلات، وإن شاء الله ربي يحفظكم جميعا. غدا كذلك ذكرى هامة للجزائريين، ذكرى وقف إطلاق النار في ثورة التحرر، ثورة نوفمبر الخالدة، يوم 19 مارس، عندما انتهت تلك المفاوضات، مفاوضات إيفيان بين الحكومة المؤقتة الجزائرية والمستعمر الفرنسي، الذي أقر بأنه لا يمكن أن تبقى القوة المستعمرة متسلطة على الشعب الجزائري. فكانت محطة هامة في تاريخ تحرير الأرض، تحرير البلاد، وخطوة حقيقة تاريخية بمعنى الكلمة، التي تلتها فيما بعد الاستفتاء واستقلال الجزائر والحمد لله. فذلك يوم هام بالنسبة للجزائريين، ويوم لا بد أن يكون مصدر للعزة، مصدر للقوة لكل الجزائريين عبر الأجيال، عبر العصور، حتى يتم، وأقول يتم، بناء الدولة الجزائرية الحقيقية، الدولة التي ضحى من أجلها الملايين من أسلافنا ضد الاستعمار، ضد المكر، ضد الخديعة، وضد الدمار الاستعماري. في هذا السياق طبعا الحراك الحالي ينساخ كلية في هذا المسعى. هو حراك عنده بعد وطني، بعد يحرص على وحدة البلاد، على استقلالها، على عزتها، على كرامتها، على تاريخها، على هويتها بكل مكوناتها. فهذا الحراك، هذا الشيء اللي خلاه إلى يومنا هذا قائم في وجوه عصابات متتالية لا تزال تمكر ولا تزال تراوغ إلى يومنا هذا، ونراها في تخبط. راح نتطرق إلى بعض أوجه هذا التخبط، آخرها يعني مواصلة مسلسل الهروب إلى سقوط هذا العصابة. راهم شفنا حابين خالك الآن نزيدوا انت بعد ما حلوا البرلمان نتاعهم اللي كان معروف العبث تاعو وأثر الدمار الذي ألحقها، كان سبب في ما لحق في بلادنا من ضياع الإتلاف للأموال، للقدرات، للأحلام تاع الجزائريين، وكر للسرقة، وكر للتصفيق والتطبيل للعصابات التي تسلطت على هذا الشعب. اليوم قال لك راح نزيدوا انتخابات أخرى، ما كفاش مهزلة 12 ديسمبر 2019، ما كفاش مهزلة فاتح نوفمبر 2020، راح نزيدوا واحدة أخرى. هم في سياقهم قال لك نديروا معليش احنا ما راح لناش، بينما كل المؤشرات تاع الناس اللي عندها تفكير ولا حتى حرص على هذا البلد، كأن هؤلاء البعض منهم على الأقل، باش ما نجمعوش، لأن كاين ونعرف عندما نتكلموا على عصابة يا إخواني الكرام، لأن كثير من يقول لك لا وراكم تقولوا تتبالغوا، كاين ناس طيبين. نعم كاين ناس طيبين في سلك الإدارة، في إطارات الدولة، لكن نتكلم على رؤوس القرار، هم يعرفوا أنفسهم مليح.
اللي ما قابلينش الجزائر تمشي خطوة إلى الازدهار، إلى تقوية هذا البلد، إلى الخروج من الأزمات المتعددة الاجتماعية الاقتصادية، في التعليم، في الأمن، في الاستقرار. كل هذه الأزمات التي تتراكم من يوم بعد يوم بسبب الرداءة، بسبب العصابة اللي ما زالت تتحكم في هذا الوضع. خطاب هذا العصابة طبعا ونظرته إلى الحراك الشعبي الآن أصبحت واضحة. لو أخذ مثلا هذه كمثال في لتصريح هذا اسمه عمار بالحيمر، وزير الناطق باسم الحكومة، يتكلم على الحراك الوطني، قال لك هذا ريزيدو انتي ناسيونال. يعني بالنسبة له الناس لهم يخرجوا هذا الملايين، يعني أقل تقدير مئات الآلاف عبر الوطن كل أسبوع بعد عودة الحراك والمسيرات. هؤلاء بالنسبة لهذا السيد اللي هو ينصب نفسه، احنا ما نعرفين شكون، عارفين شكون اللي جابته العصابة، جابوه الجنرالات، ولكن هو بالنسبة ليه يجعل نفسه فوق هذا الشعب. مش عارف وش من شرعية عنده، شكون اللي انتخب عليه، وزير يعني ما عندوش حتى ذرة هذه تاع الحياة تجاه شعبه. يقول يا ودي أنا ما انتخبوش عليا، دارك تبون داروا العسكر. فإذا أنتم كل أزلام عصابة، حبيتوا ولا كرهتوا. فهو يصف هؤلاء كلهم، قال لك هذول ما مش وطنيين، هؤلاء تابعين اللي يسميها قوى ظلامية. مش عارف، هو عايش في النور ما شاء الله، الأنوار اللي جابت لنا هذه العصابة تضيء العالم بإسره ما شاء الله. أنتم الفساد، أنتم الفشل بأعلى وأكبر تجلياته اللي ممكن الإنسان يشاهدها. فإذا هذه العصابة ماشية إلى الطريق المسدود. طبعا هم الآن دخلهم الهلع، دخلهم فقدان الثقة في هذا الشعب، فقدان العلاقة بهذا الشعب. وفي هذه الحالات احنا نعرف كيف تتصرف هذه الديكتاتورية وهذه العصابات. ما عندها حتى أفق، ما عندها حتى نظرة واقعية للمستقبل، ولا اللي تكون تأتي بالفائدة لهذا الوطن الجزائري الجزائريات، فتسعى إلى تعفين الوضع. طبعا هي تريد أن تلطخ سمعة الحراك، تريد أن تقسم الحراك، تريد أن تدخل الحراك في اضطراب إيديولوجي، وتحرك بعض ممكن القلائل اللي ممكن ما زال طامعين في هذا العصابة. لكن طبعا شوفوا خاصة في داخل البلد هذا غير قائم. قد واحد يقول لك لا ما هوش الحراك واحد على ولا واحد قال الحراك كله على مجمع على كل التفاصيل، لا، لكن مجمع على الأساسيات. هو مجمع على العصابة لازم تروح، بل هذا النظام لازم يغير بطريقة راديكالية، لا يمكن أن يقبل به. يريد الدولة الديمقراطية، يريد الحريات، يريد الكرامة يكون الجزائريات، يختلف في بعض التفاصيل تاع التسيير، النظرة الفلسفية كذا. هذا إثراء، هذا مش مشكل، لأن هذا هو المجتمع الجزائري، في اللي عنده توجه أكثر من هذه الناحية أو أكثر من تلك، لكن كلهم جزائريون، ومن حقهم المطلق الذي لا يمكن لأي كان أن ينازعهم في ذلك. لكن هم مجمعون على أن العصابة لازم تروح، وهذا هو الشيء الذي أقلق هذه العصابة اللي بقات. فيحاول إثارة طبعا ما نتكلمش على القمع، على توظيف العدالة اللي ما زال مستمرة، ما زالهم يعتقلوا في الناس، ما زال يحكموا على الناس، نساء ورجالا. أخواتنا سفنا بالأمس كذلك أحكام كل يوم تطلع، كل يوم تطلع. وطبعا ينبغي كل الحراكيين، كل الجزائريين والجزائريات يقفوا في مساندة حقيقية مع كل هؤلاء المعتقلين مهما كان توجههم، مهما كان مسيرتهم، ما دام أنهم اعتقلوا لسبب أفكارهم، لسبب نضالهم ووقوفهم في وجه هذا النظام المنحرف. الشيء الأخير اللي طبعا شفناه خضاع أبعاد، يعني أصبحت اليوم تدل على الهستيريا وفقدان العقل عند هذا النظام، هو طبعا رجعوا
كما أقول الاسطوانة القديمة هذيك، حبوا يرجعوا محاولة تفعيل أزمة التسعينات. ولذلك أنا نرد على بعض الإخوة اللي ممكن حتى في الحركة قال لك لا، وخاصة أنهم يخاطبون حركة رشاد، قال لك نتجنب خطاب التسعينات، إثارة أزمة. حركة رشاد ما تثير في هذه الأشياء. هذه الأمور الذي يثيرها هم العصابة. كيف؟ واحد يقول لي طيب بالله عليكم، رجوع زمرة التوفيق بأوجهكم تشوفوا فيها كثيرة، يعني من الذين كانوا تفننوا في البطش في التسعينات ورجعوا مناصب قوة. رجوع واحد كما نزار في طائرة رسمية بين عشية وضحاها محكوم عليه 20 سنة يدخلوه ويصبح عارفين فيه النفوذ، مع القنوات اللي عندهم في ما يسمى بالمدنيين بقوسين، والحرك واعي بكل هذه الأشياء. الناس راهي فاهمة ماهيش أغبياء. فالنظام هو اللي يحاول يرجع لهذا الشيء. وجوه كما هذا واسمه مجاهد اللي كان مستشار أمن يراه نحاه وجاب واحد آخر اللي ممكن نفس العلبة إلى غير ذلك. فالحراك لا يريد أن يثير هذه الأشياء، مش لأنه يعتبرها ثانوية ولا لا لا لا، لأن الآن المرحلة مرحلة أخرى، لكن المنطلقات تاع الحقوق، قضية واجب الذاكرة، واجب الحرية، واجب العدالة في إطار الشفافية، وليست عدالة على الانتقام، عدالة في إطار دولة القانون وحقوق الإنسان. هذه طال الوقت وانقصر لابد أن تطرح. فلذلك هو هذا النظام يريد أن يأتي بها بالخطاب هذاك تاع الركيك. فتفسيره الآن أصبحنا نشوفوه الآن واضح، وهو يهم مباشرة حركة رشاد اللي ردت عليه بكل وضوح وبدون، احنا ما عندناش لغة خشب. النظام بالنسبة لي وشو هذا؟ الحراك تاع انفصاليين تابعين لدول أجنبية يقصدون ضمن حركة كما الماك، هذا وش كاين، ولا ما يسمونهم إسلاميين ويقصدون بالذات حركة رشاد. حركة رشاد طبعا رجعت على هذا الشيء، هي لم تقل أبدا، كي نقول لم تقل في كلام، رجعوا قاع كلام خذوه ديروا أناليز، تحليل كلام كل الوجوه تاع رشاد، شوفوا كل المكتوب المخطوطات تاعهم، إذا لقيتوا كلمة وين تقول على نفسها حركة إسلامية قالتش. احنا نرفض هذا الوصف وقلناه تكرارا ومرارا، مش تنكرا لديننا ولثوابتنا أبدا. معظم ولا كل أعضاء حركة رشاد كأغلبية الساحقة في الشعب الجزائري مسلمين ويعتزون بإسلامهم، هذه مرجعية، هذه تجري في عروقنا. لكن هذه التوصيفات السياسوية اللي عندها أبعاد تاع إثارة القطيعة بين الجزائريين، هذا إسلامي هذا كذا، هذه نرفضها، ما نحتاجوش احنا هذا الشيء. نحن مسلمين، نحن جزائريين، هويتنا أمازيغية فيها عربية في إلى غير ذلك، بكل المكونات تاع الجزائر التي نفتخر بها، وهي إثراء وقوة لهذا الشعب. فإذا هم رجعوا الآن يثيروا هذه الأشياء باش يخوفوا الناس. طبعا هم حابين الناس اللي ما يعتبروش نفوسهم إسلاميين، وهذا طبعا كثر وممكن حتى أغلبية لا أدري، ردوا بالكم من هذا الشيء. طبعا الآن نرى حتى في إعلامهم حملة لا يذكرون حركة رشاد إلا ويدخلوا لها كلمة إسلامي، عمرهم ما يقولوا. وطبعا تفعيل بعض الأبواق والأزلام نتاعهم اللي معروفة، البعض منها حتى اللي كان عندهم دور في التسعينات، الشق بين القوسين المدني المتطرف اللي يوقف مع العسكر، عاود رجع يتكلم الآن ويريد يثير البلبلة. هو الحمد لله داخل الجزائر ما كانش، حاولوا شوية في الخارج، لكن أمور إلى الآن باقية في إطار معقول. نحن لا نحبذ ذلك أبدا، حتى على الناس اللي يتهجموا على رشاد وكذا ونحن نريد ولا نريد وما نحبوش دولة إسلامية، نقول لهم هذا من حقكم، قولوا الشيء اللي تحبوه، ما كانش مشكلة، احنا لا يضرنا ذلك. نعتقد ونحن نؤمن بحرية التعبير وحرية التفكير، اللي عنده فكرة يقولها. فقط نريد الفصل، هل أنت مع الحراك الشعبي القائم في الجزائر لبناء دولة ديمقراطية حقيقية، دولة الكرامة والعزة لكل الجزائريين والجزائريات، أم عندك تريد دعما للعصابة؟ هذا هو الفارق في آخر النهار، هذا هو الفارق. فإذا حركة رشاد هي كما قلنا كذلك لا نقبل، بل هو هذا الشيء اللي حابه النظام،
يحاول يخوف الحراكين بها، راه يديروا كذا وهي أصبحت الآن محل كلام. قلنا حركة رصيد يعني هي قطرة، واستعملنا هذا العبارة تكرارا، هي قطرة في بحر الحرك، حرك متنوع وقوي بتنوعه بسلميته وبوحدته. ونحن لدينا مؤازرة واحترام لكل مكونات الحراك، ولا ندعي أننا أكثر ولا أقل من غيرنا، بل كلنا جزائريين نريد هدفا واحدا، هو هذه نهاية هذا الحكم العصابات وبناء الدولة لتضمن حقوق كل الجزائريين والجزائريات بدون استثناء. ففي مسلسل جديد لهذه المحاولات نشوفوا مثلا للأسف نفس الناس اللي يستعملوهم. ناخذ برك الصفحة باش تكون الأمور واضحة. طيب، وراح استسمح إخواني اللي ممكن ما يتابعوش اللغة الفرنسية، حابب نتكلم هذا الشق بالفرنسية لأنه أثير بالفرنسية. Donc, une nouvelle fois, l'APS, donc l'agence de la médiocrité, l'agence de propagande service de la Isaba, nous sort des élucubrations, des tentatives qui sont absolument, sur le plan du niveau de journalistique, reste sur un niveau absolument exécrable. Donc, nous ferons ressortir un texte, une découverte d'un analyste qui devient important pour le régime algérien. On a déjà parlé de son cas, Ahmed Ben Saada. Alors encore une fois, quand nous parlons d'une personne, nous le faisons toujours dans le respect de la personne. J'ai eu l'occasion de parler de lui. Nous devons de répondre, non pas parce qu'il a émis des idées ou il a écrit, c'est son droit le plus absolu. J'ai même eu un échange avec lui, il n'a pas eu la probité, je pense, de publier une lettre que je lui avais envoyée à l'époque sur son site, parce qu'apparemment, donc il a dit que lui-même, il se sentait touché par la crise des années 90, en ce sens qu'il a eu un frère qui est mort dans un accrochage, je crois qu'il faisait son service militaire, et à l'époque, je lui avais fait une lettre, et je lui ai dit que sur ce plan, tu as le droit, comme tous les Algériens, les parents et les familles de victimes, à de la compassion, à de l'empathie, et nous comprenons ta douleur. Et que, bien évidemment, ce genre de crimes doivent être adressés, comme pour tous les Algériens. Tous les Algériens, ils sont 250 000 qui ont été victimes de cette guerre, dont le contexte est connu, et je ne veux pas retourner encore dans cette narration des années 90. Le problème avec Ben Saada, c'est que maintenant, il se plaît dans un rôle de soutien à cette Isaba. Alors, il change de tactique, il change de sujet, de terrain de prédilection, si je puis m'exprimer ainsi. Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, il s'était attaqué à des gens comme Bouchsachi, Addi, etc., les décrivant comme étant en fait des pantins d'organismes états-uniens, des États-Unis, qui veulent faire ce qu'on appelle des regime change, des changements de régime à l'américaine. Donc, ce sont en gros des traîtres. Et il a pensé amener des éléments qui n'en sont pas, parce qu'ils sont connus, ils sont publics, parce que l'un aurait assisté à une conférence, une ou deux ONG algériennes, dont je crois de Nasser Aditour, famille des disparus, Raj, aurait reçu des subventions de quelques dizaines de milliers de dollars, donc on parle de 10 000, 20 000, qui sont publiés effectivement, mais qui datent, qui ont peut-être presque 10 ans maintenant. Donc, et là, il est allé dans des raccourcis, des extrapolations qui ne tiennent pas la route. Alors, je vais parler de cet aspect-là avant de revenir à sa dernière trouvaille. Alors, donc, ce Ben Saada a essayé de nous expliquer, c'est que voilà, le Hirak est en fait... alors, il faisait un petit peu la différence. Pour le Hirak qui a fait tomber
Bouteflika version acceptée par Gaïd Salah était assez bon parce que bon apparemment ça collait avec l'équipe qu'il privilégiait en Algérie. Et puis après il a dit non maintenant c'est plus Al-Hirak. C'est un petit peu ce que nous raconte et ce que nous rabâche son collègue ou je ne sais quoi, Ahmed Belhimer, quand il dit qu'après, non, c'est un Hirak qui a été dévoyé. Et à l'époque, il parlait de Tabou, de Bouchachi, Boumala, etc. À l'époque, qui étaient pour lui, en résumé, il le dit, en fait, des agents à la solde des États-Unis. Et il parlait des révolutions colorées. Alors, sur le fond, donc il y a des gens qui lui ont répondu. Il y a un livre qui a été publié, donc je le mets ici, En défense de Hirak, qui répond point par point, de façon méthodique, scientifique. Alors je vais mettre le lien du livre. J'espère retrouver le lien. Alors. Donc, en fait, c'est un livre qui est édité chez Hogar. Vous faites Hogar, H-O-2-G-A-R.org. Vous le trouverez donc téléchargeable gratuitement, qui présente une série d'articles qui démontrent, voilà, j'utilise le démontre, que les thèses de Ben Saada ne tiennent pas la route. Elles ne tiennent pas la route parce qu'en gros, je vais résumer certaines choses. Pour Ben Saada, il a découvert, il y a quelques années, avec le printemps arabe, je dis quelques années parce que nous, au niveau d'Al-Achad, on avait étudié ça depuis des années. Donc, au début des années, en pleine, ce qu'on appelle les révolutions colorées qui ont existé, qui ont commencé à peu près vers les années, fin des années 99-2000 en Serbie, avec d'abord les attaques de l'OTAN contre Slobodan Milosevic en Serbie, la naissance et la montée en puissance du mouvement Otpor, avec des figures connues comme Srećko Popović, etc. La présence sur le terrain donc d'ex-officiers, enfin parce qu'ils s'étaient reconvertis, mais c'était des officiers américains comme Robert Helvey, qui les ont aidés et qui se sont un petit peu inspirés, enfin pas un petit peu, qui se sont inspirés d'écrits de personnes comme Gene Sharp, qui ont été des théoriciens des révolutions non violentes. Alors, Gene Sharp, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de littérature sur les révolutions non violentes depuis la nuit des temps, que ce soit en Inde ou bien avant, etc. Et donc lui c'est un écrivain. Donc au niveau de Rachad, on a lu toutes ces choses-là. Bon, comme on se plairait à lire des écrits où on se plaît, où on a carrément lu des écrits de Marx, etc. et de tout le monde. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, par exemple, qui a toi t'es un suppôt du bolchevisme parce que tu as lu Marx. Ou bien par ailleurs aussi celui qui a un livre de Gene Sharp, toi tu es un suppôt des Américains, ou que tu lis Ibn Taymiyyah, tu es un salafiste wahhabiste. Non, soyons sérieux. Nous invitons les gens et nous souhaitons que les gens se cultivent, lisent et comprennent les choses. Alors ce qui s'est passé, ces révolutions colorées ont eu lieu. Il y a eu effectivement ingérence ou carrément interférence dans un agenda politique US, parce que ça s'est reproduit par la suite en Azerbaïdjan, en Kyrgyzstan, en Géorgie, etc. Donc c'était le même modus operandi, mais dans la lecture de Ben Saada, qui était une mauvaise lecture, il oublie des éléments fondamentaux de ces révolutions. Un, elles servaient manifestement sous un certain angle. Ce n'est pas pour dénigrer ou les revendications des peuples, etc. Peut-être elles étaient légitimes, mais elles étaient de toute façon dans le même axe que voulaient lui donner ou lui insuffler les États-Unis à l'époque. Deux, elles ont toujours eu lieu dans des circonstances liées à des élections, point important.
Donc il y a eu des élections, que les pouvoirs en place ont voulu trafiquer, le peuple descend dans la rue, refuse les élections et impose une révolution avec toujours, c'est vrai, une couleur, le poing levé, donc des méthodes que l'on retrouve qui sont assez semblables. Mais il faut faire attention, la méthode n'implique pas nécessairement l'alignement sur ou bien être des vassaux des États-Unis ou autres. Deuxièmement, les moyens mis en œuvre étaient conséquents. Alors, en Serbie, il y a beaucoup de sources assez crédibles qui parlent de montants qui ont été mis par la NED, par exemple, dont parle à juste titre Ahmed Ben Saada, et USAID, une autre organisation américaine, mais là, on parle de montants en millions de dollars. Et pendant les événements, on ne parle pas de financer Raj ou je ne sais quoi, l'association du Tour, ou bien de payer un voyage pour Bouchachi en 2000, je ne sais quoi, avant 2011, pour 10 000 ou 20 000 dollars. Là, ça serait quand même une insulte à des pays comme l'Algérie. C'est-à-dire que et aussi au régime, au régime qui est censé défendre Ben Saada. Parce que si on peut abattre un régime en faisant une conférence pour le Bouchachi ou en donnant 10 000 ou 20 000 dollars à Dutour ou je ne sais à Raj, c'est quand même inquiétant pour un pays qui se sente menacé ou même qui risque de tomber à cause de ça. Donc, les niveaux sont complètement différents et puis il y avait des buts politiques clairs. Alors par contre la situation est complètement différente, même avec les révolutions arabes, du printemps arabe. Il n'y avait pas d'élection en cours. Les révolutions ont démarré suite à un ras-le-bol populaire. Rien ne prouve qu'il y a eu, il y a aucune évidence pour qu'il y a eu de l'argent injecté pour aider les manifestants. Alors bien sûr, je sais que Ahmed Ben Saada a découvert que Ahmed Maher ou je ne sais d'autres du mouvement 6 avril en Égypte ont assisté à une conférence, et encore. Combien de personnes? 10, 20. Pour faire tomber Moubarak, on prend un séminaire, 10 personnes et c'est bon, c'est fini. Alors c'est franchement des régimes qui ne méritent pas de survivre. Hein? Et le point le plus important dans toute cette affaire, quand on parle de régime change ou de révolution colorée, c'est qu'il y a un intérêt prépondérant clair des États-Unis d'Amérique. Or, tout analyste serein, avec une approche scientifique, méthodologique, voit d'une façon qui ne laisse aucun doute, en tout cas dans les révolutions arabes et surtout en Algérie, surtout, que les États-Unis privilégient d'une façon alors absolument claire le pouvoir en place en Algérie, que ce soit depuis l'époque Bouteflika ou même de nos jours. Ils les soutiennent corps et âme, ils sont sur la même longueur d'onde, sur des plans sécuritaires, sur les plans d'accès à des sources énergétiques, sur le plan de l'Africom, sur tous les plans. Mais pourquoi, bon Dieu, est-ce que les États-Unis voudraient se débarrasser d'un tel régime qui, sous un angle, est un vassal pour eux? Et je pèse mes mots. Donc cette thèse ne tient absolument pas la route. Elle a été encore une fois démontée d'une manière scientifique dans le livre que je vous invite. Bon, malheureusement, on ne peut pas le vendre comme... Hogar ne peut pas le vendre en Algérie parce que il serait arrêté. Ben Saada, lui, a une grosse publicité faite, y compris dans des journaux, je les cite, El Moujahid, l'APS, le NTV, etc. Donc le régime... Mais c'était nul comme argumentation. Autre chose, Ben Saada, comme le montre aussi ce livre, a un problème, surtout ce qui nous étonne en tant qu'il se dit physicien, c'est un scientifique. Alors la méthode scientifique, quand on a une hypothèse, c'est bien. Il avait une hypothèse. Pour lui, le Hirak est manipulé et voulu par les États-Unis. Bon, là, ça ne tient pas du tout la route. Mais bon, supposons qu'il a cette hypothèse. En tant que scientifique, quand j'ai une hypothèse, donc je cherche des éléments qui essaient de me prouver des mesures, des indicateurs, des chiffres, des données, ce qu'on appelle des données, qui soutiennent ma thèse. Et en même temps, je me pose la question, est-ce que les données, est-ce que cette interprétation n'est pas aussi attaquable? C'est ça l'approche scientifique. Je postule que si je pousse ce camion, il ira dans cette direction, c'est une loi physique, mais après, et je lui parle en tant que physicien, mais après je dois aussi dire que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui prouverait le contraire? Et j'essaye de faire toute cette analyse. Ben Saada ne le fait pas.
lui, il se dit que cela, c'est des vendus, je vais tout essayer de chercher. Et tous ces raisonnements découlent d'un syllogisme de bas étage, qui vont aussi bas que X a rencontré Y il y a 10 ans, Y connaît Z, donc X est le complice de Z. Tout simplement. Donc, alors, qu'est-ce qui nous sort encore une fois, Monsieur Ben Saada? Alors, je vais reprendre cette image. Voilà. Et encore une fois, excusez-moi du peu, qui est repris par la PS. La PS, donc on connaît très bien ce que c'est que la PS, les catastrophes qu'elle a faites, les gifles qu'elle a reçues de l'ONU, même l'Algérie en tant qu'État, quand ils ont fait l'épandage du mensonge. Vous vous rappelez que en septembre 2020, quand ils ont parlé que l'ONU n'avait pas accepté une plainte contre l'Algérie selon un tribunal qui n'existe même pas et que l'ONU l'a démolie en tant qu'agence, en tant qu'État même, parce que c'est l'agence officielle. Alors, maintenant, donc, Ben Saada peut-être se rend compte que cette histoire de révolution colorée, de régime change, qui n'est pas acceptée, qui ne tient pas la route, hein, soyons sérieux, hein, Rachad, qui suit les États-Unis d'Amérique, trouvez quelque chose de plus solide. Hein. Il y a tellement d'éléments. Alors j'invite à Ben Saada à voir avec l'œil du scientifique les autres éléments grands comme ça qui montrent que ce n'est pas du tout dans l'agenda des États-Unis, pour des raisons objectives et cohérentes. Donc maintenant, on lui a dit ça n'a pas marché, maintenant il faut attaquer Rachad. Qu'est-ce qui nous sort? Donc pour lui maintenant, et pour la propagande de l'agence de la médiocrité Algérie Propagande Service, donc il dissèque le discours de l'organisation islamiste, encore une fois. Il faut toujours dire. Ça, c'est la méthode Mujahid et les services et APS et Belhimer. Il faut attaquer Rachad, et pour l'attaquer, il faut toujours dire islamiste, parce que plus on le dira, plus nos chefs dans les pays occidentaux, ils vont s'alarmer et puis ils vont faire quelque chose contre Rachad. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre le discours cohérent, constant de Rachad et votre bêtise. J'allais dire quoi? Votre incompétence. Regardez ce que dit de vous l'ONU. Regardez ce que disent de vous les gens sensés. Ça ne marchera pas. Et vous êtes en train d'entretenir une rhétorique qui ne tient pas la route. Bien sûr, Ben Saada, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il revient à Michel Colomb, comme quoi Rachad donc cache l'histoire, diabolise l'adversaire, monopolise et empêche le débat. Ben Saada, moi je vous ai dit que j'étais prêt à débattre avec vous. Je suis toujours prêt. Je ne le cherche pas. Mon but, ce n'est pas d'étaler ou de démolir, entre guillemets, quelqu'un dans un débat pour faire étalage de connaissances. Non. Mais s'il y a intérêt pour... Parce que je garde quand même un respect à tout le monde, y compris Ben Saada en tant que personne. Hein. J'ai même parlé, c'est pour ça au début, de cette compassion que j'ai pour la personne. Il a vécu quelque chose de terrible dans sa famille, ça je le sais. Mais sur un plan de politique, sur un plan de soutenir cette isaba de cette façon médiocre, ça ne peut pas être acceptable d'une personne qui se dit intellectuelle et chercheur. Et ce ne sont pas des arguments. Alors bien sûr, il nous raconte tout et n'importe quoi. Par exemple, alors, je vais citer ces choses-là. Donc, il nous dit, il a découvert, c'est le discours d'une... encore une fois, de bas étage de certains suppôts de ce régime, de cette Isaba. Ah, mais Rachad, islamiste, elle fait partie d'une organisation qui veut le califat terroriste, bien sûr, qui s'appelle Al-Umma. Alors, qu'en est-il de cette histoire, Al-Umma? Alors, les faits, c'est quoi? Un membre de Rachad, je le cite, Mohamed Al-Arbezetout, a assisté, je crois, une ou deux fois en Turquie à une conférence publique,
hein, ce n'était pas dans des maquis de je ne sais où, je crois, organisé par un forum, je ne sais même pas s'il y a une structure formelle qui s'appelle l'Umma. Entre autres, parmi eux, il y a quelqu'un qui s'appelle Hakem al-Mtahiri, un Koweïtien, qui avait fondé un parti chez lui qui s'appelait El Umma en fait, et puis qui a eu voilà, qui est un opposant, qui ne vit plus au Koweït, je pense, il vit maintenant en Turquie, qualifié d'islamiste, oui, soit-il, et une discussion sur une conférence publique, les gens peuvent la retrouver, entendre ça avait dit à l'époque, etc. Et ceci, nous ne le cachons pas. Nous participons à des conférences, à des débats, à des rencontres publiques avec des personnes de tous bords. Alors pourquoi mettre l'accent sur une conférence ou deux à laquelle aurait assisté, pas assisté Zetot, pour justement débattre avec tout le monde? Nous avons parlé avec des laïcs dans le monde arabe et aussi dans le monde non arabe, des personnes qui sont à l'opposé, mais à l'heure complet de ce qu'on pourrait qualifier d'islamistes, discuter de choses, de politique, de situation dans le monde arabe, et dans une transparence totale, parce que nous croyons au dialogue. Alors, si maintenant vous venez me sortir que Mtahiri a dit une fois ça ou l'autre encore, à vérifier dans quel contexte, en quoi est-ce que ça nous engage, nous ? Nous, notre langage, nous l'assumons. Notre programme, nous le présentons. Il est écrit, il est présent. Alors, quand ils ne trouvent rien, ce genre d'énergumène qui dit « Ah, mais attention, les islamistes, ils jouent à la taqiyya. » Taqiyya. Donc, ils cachent leur jeu. Bon, mais là, on rentre dans l'irrationnel. On rentre dans l'irrationnel et tout ce qu'on peut faire, c'est ignorer ces attaques. Et c'est ce que nous faisons. Nous les ignorons. Parce que nous parlons d'une façon rationnelle, mesurable, vérifiable. Alors, si maintenant on fait ces raccourcis, et là je parle encore une fois à Ben Saada, donc Rachad a participé à une conférence avec quelqu'un qui serait selon lui parler du califat. Nous, on n'a jamais parlé de califat. Encore est-il que nous n'ayons pas parlé, ça ne veut pas dire que nous distancions de cette notion. Pourquoi pas, si des gens veulent parler du califat, alors moi, j'accepterais de participer à une discussion intellectuelle. Qu'est-ce que le califat? Est-ce que ça ne pourrait pas être une organisation des pays du Sud, peut-être principalement de pays musulmans, sur une coopération économique, politique, un bloc dans ce nouvel ordre mondial? Pourquoi pas? Bien sûr, je ne peux pas parler du califat du 5e siècle au 21e siècle. 5e siècle de l'Égypte, je parle, hein, c'est clair. Et encore, pourquoi ne pas débattre? Allège, pourquoi est-ce que vous voulez taxer tout de suite les gens d'être inférieurs, qui n'ont pas le droit d'aborder? Pourquoi est-ce que je pourrais parler de lutte des classes, de bolchevisme, de révolution, d'international socialiste, etc. Oui, c'est des débats intéressants, pourquoi pas? Et pourquoi pas d'autres choses? Et là, nous parlons de débats intellectuels. Tfadlou, mais venez démonter ces idées, dire que ce n'est pas bien, et ça serait peut-être, vous aurez peut-être gain de cause dans la discussion, avec votre vision des faits. Alors, donc, nous ne refusons pas le débat, nous ne refusons pas la confrontation des idées, et encore une fois, ces méthodes donc d'essayer d'abaisser l'autre, de montrer que à chaque fois rabâcher organisation islamiste, ça devient lassant. Ça devient lassant. Vos arguments ne tiennent pas la route. Rachad travaille dans la transparence. Encore une fois, elle n'impose à personne sa vision, qui est toutefois, nous le voyons, partagée avec, alhamdoulilah, la plupart des hirakistes. Nos idées fortes, elles sont là, elles sont publiques. Nous les présentons de façon claire. Nous refusons, mais alors là, de façon absolument catégorique, l'ingérence étrangère. Nous n'avons pas de leçon de recevoir de Ben Saada ou d'autres sur faire attention, on aide. Et encore une fois, si je suis le raisonnement de Ben Saada, donc Zetot a assisté à une conférence de l'Umma qui aurait dit Khilafa Islamiyya, donc Zetot et donc
Ça ne tient pas la route. Donc moi, je vais aussi faire une déduction. Mais moi, je ne la fais pas. Mais je vais dire que je peux aussi. Alors, si je vais sur un centre, je vais vous le présenter, qui s'appelle... alors, je vais peut-être descendre un petit peu la page pour qu'on voit mieux. Voilà. Alors, il y a un centre qui s'appelle le Centre français de recherche et de renseignement. Et c'est un centre qui dit que nous faisons de la recherche sur le renseignement, sur la sécurité, etc., dont le directeur est Éric Dénessé, qui dit clairement qu'il conseillait les services de renseignement français, qu'il a même eu des missions de terrain, y compris dans le monde arabe, dans les révolutions arabes. Il est allé sur le terrain pour comprendre ce qui se passait. Même plus, il a opéré au Cambodge, aux côtés, c'est ce qu'il dit de lui-même, aux côtés de la résistance anticommuniste et en Birmanie pour la protection des intérêts de Total contre la guérilla locale. Il s'est rendu au Maroc, dans tous les pays arabes, la Syrie, pour voir, etc. Et il enseigne et il donne des cours et il a créé un centre pour justement conseiller des instances officielles, des fois françaises, de ministère de la Défense, etc. Bon, là nous n'avons pas de jugement de valeur, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de centres de recherche qui ont leur propre agenda. Ce n'est pas à moi de les juger dans leur pays. Par contre, si maintenant moi j'utilise les méthodes de Ben Saada, qu'est-ce que je trouve dans ce centre-là? Je trouve que Ben Saada collabore avec ce centre. Alors, le raccourci ou bien la déduction, est-ce que je vais dire que Ben Saada collabore avec un centre qui travaille avec les services français, donc Ben Saada est au sol des services français? Hein? Si j'utilise la méthode Ben Saada, oui, je le dirais, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. C'est sûr que, pour être honnête, ceci soulève des questionnements. Parce que là, c'est quand même, je dirais, limite. Mais je laisse quand même une interprétation. Hein. Peut-être qu'il est allé faire une conférence, mais là, il est vraiment cité comme étant quelqu'un qui fait partie de ce centre. Et il a d'autres accointances, Ben Saada. Donc, pourquoi est-ce que je cite ça? Ce n'est pas pour le démolir ou en faire utiliser sa technique, dire c'est un traître, c'est khaddam, t'as les servir France, etc. Non, non. Je ne fais pas ce genre d'accusation. Je veux juste attirer son attention parce que je considère qu'il y a toujours quelque chose qui a toujours de l'humanité dans l'humain. Voilà. Qu'il se rende compte de ses bêtises quand il s'attaque à Rachad avec c'est même pas des arguments. C'est même pas des arguments. Il dit aussi que Rachad promeut le kitukisme et que nous on dit que l'armée tuait les pauvres innocents, les pauvres randonneurs dans les montagnes, que ceux qui avaient pris les armes, ils étaient en train de faire des randonnées, voir la nature. Hein, comme quoi nous on dit qu'il non, il y a une guerre, c'est Ben Saada en Algérie. Elle a été atroce, elle a été horrible. Il y a eu des victimes dans tous les camps. Et si vous abordez encore une fois vous avez le droit absolument de demander la vérité et justice pour votre frère qui était mort en tant que soldat alors qu'il faisait son service militaire. Personne ne peut accepter ceci. C'est une victime, un jeune, miskin. Et il y en a eu des milliers comme ça. Mais d'un autre côté, c'est Ben Saada. Vous savez qu'il y a eu des disparus qui ont été broyés par certains de vos amis, et là je vais vous montrer qui sont certains de vos amis. Hein, parce que ces Ben Saada se montrent dans la télé algérienne avec des gens, pour le moins problématiques. Hein. Ben Saada était dans un colloque organisé par l'Institut d'études stratégiques globales ou la Madrid, dont le directeur est un certain Abdelaziz Medjahed, général-major, qui avait un rôle clair. Quand il parle des années 90, Ben Saada devrait savoir de quoi il parle. Il devrait demander à Abdelaziz Medjahed de lui donner des données et puis peut-être le questionner sur ce que disait un des subordonnés à l'époque de Medjahed qui s'appelle lieutenant Habib Souadiya, hein,
Il faut lire ce que dit Habib Souadia sur Mujahid. Moi, je ne vais pas paraphraser. Allez, recherchez-les. Vous savez faire des recherches. Allez et questionnez-le. Donc, balayez devant vos portes, s'il vous plaît. Sur un plan, je dirais que pour le Hirak, nous sommes rassurés. Pourquoi? Parce que cette Isaba, cette bande qui continue de sévir en Algérie, perd les pédales. Ils n'ont plus d'arguments. Ils vont vers leur fin. Ils représentent l'échec. Ils représentent la décadence. Ils représentent la fourberie. Ils représentent aussi quelque part le crime. Et ils savent que leur fin est proche. Parce que cette révolution pacifique, unie, qui s'appelle Hirak du peuple algérien, finira par chasser toute cette Isaba, toute cette bande, pour effectivement construire l'état de droit, l'état démocratique algérien qui assure dignité, sécurité, prospérité à tous ses citoyens et citoyennes sans exclusif. هذا هو لب الكلمة، هذا هو لب المشكلة. هذه عصابة فقدت وعيها، هي ماشية للانقراض، والحراك هو الذي سينتصر إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.